मासाय सत्यज्ञानानंद विष्णवे लक्ष्मीचारुकुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसे वरदयोगान् नृसिंहाय सर्वमङ्गलमूर्ते कौशिको गोत्रोद्भवस्य अनन्तगोपालार्घ्यसूनवे राजलक्ष्मी समेताय लक्ष्मीनारायणाय मङ्गलम् दिव्यात्मगुणसम्पन्नं ज्ञानभक्तिविभूषणं वेदान्तनिष्ठं ब्रह्मज्ञम् भजेनन्तदिवाकरं षडमर्षणगोत्राय गोविन्दार्याय सूनवे श्रुतिस्मृतिविचक्षणं वन्दे वरदार्यं निरन्तरं रङ्गनाथदयापात्रं श्रीनिवासपदाश्रयं श्रीमन्तं श्रीवेदचूडा लक्ष्मणाख्यं गुरुं भजे श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मं श्रीमत्श्रीवासयोगीश्वर गुरुपदयोरर्पितस्वात्मभारम् श्रीमत्श्रीरङ्गनाथाह्वयमुनिकभ्या प्राप्तमोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिमपरं संश्रये देशिकेन्द्रम् श्रीमते वेदान्तरामानुजमहादेशिकाय नमः। हरिः ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रतसभां मे गोपाय येषु सभ्याः सभासदः तानीन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः। हरिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। कर्कटे पूर्व फल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवः पांड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं श्रीविष्णुचित्तकुलनन्दन कल्पवल्लीं श्रीरङ्गराज हरिचन्दन योगदृश्यः साक्षात् क्षमां करुणया कमलां निवान्यां गोदामनन्य शरणं प्रपद्ये त्वत्प्रेयसश्रवणयोरमृतायमानां तुल्यां त्वदीयमणिनूपुरशिञ्जितानः मोदे त्वमेव जननि त्वदभिष्टवार्हां वाचं प्रसन्न मधुरा मम संविधेयाः वेयर् पुகழ் வில்லிபுத்தூராடி போரும் மேன்மேலும் மிக விளங்க விஷ்ணு சித்தன் தூய திருமாளாய் வந்து அரங்கனார்க்கு துளாய் மாலை முடிசூடி கொடுத்த மாதே திருப்பாவை பாட்டாரைந்தோம் நீ உரைத்த கையொரு திங்கள் பாமார் ஆய புகழ் நூறுடன் 43 அன்புடனே அடியேனோ கருள் செய்யே யோந்த பிரவிஷ்ய மம மாச்சமிமாம் பிரசுப்தாம் சஞ்சீவயத்யகில சக்திதரஸ்வதாம்னா अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीशा चरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणा पदपङ्कजरे नमः मञ्जुलावशोलचूळैन्दमन्नुमन्नुशीर्वरयेडत्तु निराळिद्धमाशिल् वासुदेवने चञ्चलन् भशिन्धे कोण्डु तीरिलारदूदनाय पेरुमोर्दु तेषु यन्दशल्वदैवनायका विंशलाळर् कालदूतर् வீசு பாசுவந்தன் மேல் விளந்தளந்த யானையர்ந்த வீழ்வதற்கு முன்னனி அஞ்சல் 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 என்றழைக்க வேண்டும் அச்சுதா அடியவர்க்கும் அருளியர்க்கும் அடியவர்க்கும் மெய்யனே குலம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுதுயராயினவெல்லாம் நிலந்தரும் செய்யும் நீள் விசும்பருளும் அருளோடு பெரு நிலமளிக்கும் வலம் தரும் மத்தும் தந்திடும் பெற்ற தாயினமாயின செய்யும் நலந்தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் நாராயணா என்னும் நாமம் कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदांत वेदिने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव श्रीनाथ
ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ ಶ್ರೀನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಶ್ರೀನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದ ಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ನಮಃ ಪಂಕಜನಾಭಾಯ ನಮಃ ಪಂಕಜಮಾಲಿನೇ ನಮಃ ಪಂಕಜನೇತ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೆ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಯೇ ಯಾಮುನಾರ್ಯ ಸುಧಾಂಬೋಧಿಂ ಅವಗಾಕ್ಯ ಯಥಾಮತಿ ಆಧಾಯ ಭಕ್ತಿಯೋಗಾಖ್ಯಂ ರತ್ನಂ ಸಂದರ್ಶಯಾಮ್ಯಹಂ ಯತ್ಪದಾಂಬೋರ್ಹಧ್ಯಾನ ವಿಧ್ವಸ್ತಾ ಶೇಷಕಲ್ಮಷಃ ಸ್ತುತಾಮುಪಯಾತೋಹಂ ಯಾಮುನೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ಶ್ರೀರಂಗಂ ಶೋಭತೆ ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀರಂಗೇ ಶೋಭತೆ ಚ ಯಃ ನಮೋಹಂ ಕಲಯೇ ತಸ್ಮೈ ನಮೋಹಂ ಕಲಯೇ ತತಃ ಶ್ರೀ ಗೋದಾ ರಂಗನಾಥಾಯ ನಮಃ ಧ್ಯಾನ ಆವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಮನಸಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ 27ನೇಯ ಪಾಶುರ ನೀಳಾತುಂಗಸ್ತನಗಿರಿತಟೀ ಸುಪ್ತಮುದ್ಬೋಧ್ಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಆರ್ಹಾರ್ತ್ಯಂ ಸ್ವಂ ಶ್ರುತಿಶತಶಿರಸ್ಸಿದ್ಧಮಧ್ಯಾಪಯಂತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಸೃಜನಿಗಳಿತಂ ಯಾಬಲಾತ್ಕೃತ್ಯ ಭುಂಕ್ತೆ ಗೋದಾ ತಸ್ಯೈ ನಮೈದಮಿದಂ ಭೂಯ ಏವಾಸ್ತು ಭೂಯಃ அன்னவயல் புதுவையாண்டாளர்கே பன்னுதிருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடி கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடி கொடுத்தாளை சொல்ல சூடி கொடுத்த சுடக்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வனையாய் நீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதி என்னையும் மாத்தம் நான் கடவா வண்ணமே நல்க சூடி கொடுத்த நாச்சியார் திருவடிகளே சரணம் கூடார வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உன் தன்னை பாடி பறைகொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்றனைய பல்கலனும் யாமணிவோம் ஆடையுடப்போம் அதன் பின்னே பால்சோறு மூடனை பெய்த முழங்கை வழிவார கூடியிருந்த குளிர்ந்தேலோர் எம்பாவாய் ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತವನು ಬೆಲ್ಲುಂ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳುದು ಹಾಲ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹಾಲನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಆ ತುಪ್ಪ ಕೈ ಮೊಳಕೈ ತನಕ ಇಳಿದು ಬರಬೇಕು ಕೂಡಾರೆ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತಹ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಶೀರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಗೋವಿಂದ ಹೇ ಗೋವಿಂದನೇ ಒಂದ್ ತನ್ನೈ ಪಾಡಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಪಾರೈಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪಡೆದು ಯಾಮ್ ನಾವು ಪೇರುವಂ ಶಮ್ಮಾನಂ ನಾವು ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಮ್ಮಾನಗಳು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಡು ಪುಹಳುಂ ಪರಿಶಿನಾನನ್ರಾಹ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬಹುಮಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೂಡಹಮೇ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಬ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೈ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಹಸ್ತಾಭರಣ ಕಂಕಣ ಅದು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಶೆವಿ ಪೂವೆ ಕರ್ಣ ಪುಷ್ಪಗಳು ಪಾಡಹಮೆ ಚರಣಾಭರಣ ಕಾಲಂದುಗೆಗಳು ಎಂದ್ರೆ ಅನೆಯ ಎಂಬ ಸಮಸ್ತ ಫಲ್ಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಯಾಮ್ ಅಣಿವೋಂ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೇವೆ ಆಡೈ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉಡುಪೋಂ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಯಾವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇವಳು ಮೊದ್ಲು 2ನೇ ಪಾಶದಲ್ಲೇ ನೆಯ್ ಉಣ್ಣೋಂ ಪಾಲ್ ಉಣ್ಣೋಂ ನಾಲ್ಕಾಲೆ ನೀರಾಡಿ ಮೈ ಇಟ್ಟಳದೋ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾ ಮುಡಿಯೋ ಹೂ ಮುಡಿಯೋಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಾಡಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇನೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ರತ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಶ್ಲೇಷ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಸಾಧನಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು. ತಾಳ, ತಂಬೂರಿ, ಇದು ಭಜನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ನಗಾರಿ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೀನೇ ಬೇಕು, ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಜ ಅಷ್ಟೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀನು ದೊರೆತಿದ್ದೀಯ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹುಟ್ಟು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಶೇಷವಸ್ತ್ರ, ಅದನ್ನ ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ ಪಿನ್ನೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪಾಲ್ಶೋರು. ಪಾಲ್ಶೋರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ ಅನ್ನ, ಹಾಲು ಅನ್ನ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ಅಂತಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲು ಗುಡಾನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಗುಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಕ್ಷೀರಾನ್ನ, ಅದನ್ನ ಮೂಡ ನೈಪೇಯ್ದು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತೆ, ಯಾವುದು ಕ್ಷೀರಾನ್ನ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನೈಪೇಯ್ದು ಮುಳಂಗೈ ಬಳಿವಾರ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದು ಮೊಣಕೈಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿ ತುಪ್ಪ. ಕೂಡಿ ಇರೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕೂಡಿ ಇದ್ದು ಕುಳಿಯಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ರತ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಏಲೋರೆಂಪಾವ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಗಳಾದಂತಹ ಮೋಕ್ಷ, ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಬಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಈ ದರ್ಶನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅವನದೇ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ. ಆ ಲೋಕವನ್ನ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ತತ್ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾರೂಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಂತೆಯೇ ಇರುವಂತ. ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೇನಂತಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು, ಇವರು ಅವರ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಬ್ರಹ್ಮೈ ವಸನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಪ್ಯೇತಿ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನೆಂದಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಸಾಮೀಪ್ಯ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡೆಯದಾದಂತಹ ಸಾಯುಜ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ನಿರತಿಶಿಯ ಆನಂದ ಅನುಭವವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಯುಜ್ಯ ಅನ್ನೋದೇನೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಾನುಜರ ಮತ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ. ನಾವೇ ಭಗವಂತನಾಗೋಕ್ಕಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಆಗ್ತಾನೋ? ಇವನ್ ನವಶ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಚಿನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇಂದ್ರನ ಪತ್ನಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ಖತನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಅವನೇನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಸದಾ ಇರುವಂತದ್ದೇ. ನಾವುಗಳು ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಅವನದೇ ಹತ್ರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಆಯಿತು, ಆ ಲೋಕ ವೈಕುಂಠ ಸಿಕ್ತು. ಸಾರೂಪ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಆಗಿ ಐರಮ್ಮದೀಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಒಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಧೂಮಾದಿಗತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ. ಆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾನೋ, ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಸೊ ಅದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವೂ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ರೂಪ, ಪೀತಾಂಬರ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿ, ಕಿರೀಟ, ಮಕರ ಕುಂಡಲಗಳು, ದಿವ್ಯವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಚೇತನಕ್ಕೂ ಕೂಡ, ಇದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದು. ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ 500 ಜನ, 500 ಅಪ್ಸರಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರ್ತಾನೋ ಅವನು. ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಆರಾಯಿರಪ್ಪಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ನೋಡಿ, ಶೂಳ್ ವಿಶುಂಬಣಿ ಮೊಹಿಲ್, ಹೇಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ಅವನು ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಗ್ನಿಲೋಕ, ವರುಣ, ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ಇವರೇನೆ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರು. ಅವರು ಇವನನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರವರ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಹೋಯ್ತು. ವಿರಜ, ಆ ರಜೋ ತಮೋ ಗುಣಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಮಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಶರೀರ, ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ, ಶೇಷತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸಂಧಾನ, ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ನಾನೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ.
ಅವನಿಗಾಗಿ ನಾನಿರೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ, ಅವನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅದ್ಭುತ, ಹೊಸ ನವ ನವೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲೇನೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಆನಂದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡು. ಮುಕ್ತಿಯ ದಶೆಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ ನಾತಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ಮೇ ತ್ವಯಿ ನಾಥನೀಯಂ ಮಾತರ್ದಯೇ ಮಯಿ ಕುರುಷ್ವ ತಥಾ ಪ್ರಸಾದಂ ಬದ್ಧಾದರೋ ವೃಷಗಿರಿ ಪ್ರಣಯಿ ಯಥಾಸೌ ಮುಕ್ತಾನುಭೂತಿಂ ಇಹ ದಾಸ್ಯತಿ ಮೇ ಮುಕುಂದ. ಆ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆನಂದವನ್ನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಕರುಣಿಸು. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಯಾಶತಕದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಹಳೀಶ, ಕಂಚಿ ವರದರಾಜ ಇವರನ್ನ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೇಭಿಲಾಷ, ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭೋಗ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಆನಂದ ನನಗೆ ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠವೇ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂದ್ರು. ವೈಕುಂಠ ವಾಸೇಪಿ ನಮೇಭಿಲಾಷ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆನಂದ ಇಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಆನಂದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ದಯಾದೇವಿ, ಈಗ ಬೇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲ. ದಯಾಶತಕದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇದು. ಬದ್ಧರಾದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ವೆಂಕಟಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಉಳ್ಳವನು ಆದಂತಹ ಈ ಮುಕುಂದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತನಿಗೆ ಲಭಿಸುವ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ತಿಳಿಸಿ ಅಮ್ಮ ದಯೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ದಯೆ, ಆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ. ಆಶ್ರಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರವನ ಹತ್ರ ಸೇರದಲ್ವೋ ಅಂತವರನ್ನ, ಸೇರದೆ ಇರೋವರನ್ನ, ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಜಯಿಸಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಳ್ಳವನು ಗೋಪಾಲ. ಚತುರ್ವಿಜ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವರು 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ನನ್ನ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಮಂದ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಅವನು. ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಕಾರ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮನವ ಆತ್ಮಯೋನಿ ಸ್ವಯಂ ಜಾತೋ ಸ್ವೈಖಾನ ಸಾಮಗಾಯನ. ಈ ಕಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೀರ್ಘ ನಾಭಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಎಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬೇರೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು, ಹೇಳುವುದು ಮಧುರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಉಗಮ ಎಲ್ಲಿ. ವೇದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತ ಯಾವುದು, ಅನುದಾತ್ತ ಯಾವುದು. ಉಚ್ಚೈರ್ ಉದಾತ್ತ, ನೀಚೈರ್ ಅನುದಾತ, ಸ್ವರಿತ, ಪ್ರಚಯ, ಹೀಗೆ 4. ಈ ವೇದದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಏನು, ಸಂಗೀತ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ, ಆಗಮ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣಕವಾಗಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಲ್ಲನೋ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ, ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗ್ನಿ ಸಮಿಧ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾ ವಿಂದತೆ ಹವಿಹಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳಿಗೆ ತಾಯಿ ಅದು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ದ್ರವ್ಯ ಇದೆ, ಸಮಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸೂಕ್ತಗಳು. ಈ 4 ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮರೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಉದಾರ ಸರ್ವ ಏವೈತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಅವನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ,
ನಾನು ಬರೀ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋನಲ್ಲ. ಇದು ಕೊಡೋ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವುಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೇನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಪಾಮ ಇಲ್ದು. ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಅಯ್ಯೋ ನಡೆಯೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದವನು ಅವನಿಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವತ್ ವಪುಹು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತನಗಿಲ್ಲದಿದ್ರು ತೆಗೆದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ನೀಡುವಂತದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ, ಪರಮ ಆಪ್ತ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಹೀಗೆ 4 ವಿಧಗಳಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವಂತಹ ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಹ, ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳಿಂದ, ದಂಭ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇದ್ದವನು, ಅಂತವರನ್ನ ಕ್ಷಿಪಾಮಿ ಆಸಯಂಯೋಜಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಅದು ಕೂಡ ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿನೇ, ಶಿಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಪುಟವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಿ ನೀವು. ಚಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಸ್ಬೇಕು, ಬಡಬೇಕು, ತಟ್ಟಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರಗಳು, ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಅವನು ಬಿಡಿಸಿ, ನೀನು ನನಗೆ ಕಿಂಕರನಾಗಿರು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಬರವೇ ಕೂಡ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲೊಂ ಶೀರ್, ಸೇರದೆ ಇರೋರ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಜನಾನ ವಿದುರಾಸುರಾಹ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚಾಚಾರೋ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳಿಂದ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಸುಖ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಭಗವದ್ ವಿಮುಖರಾದವರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗೋವಿಂದ ನೋಡಿ. ಕೂಡಾರ ಇವೆಲ್ಲೊಂ ಶೀರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇರದೆ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ವೇದಾಂತ ಶಿಗ್ರು ಶೇರಾದ ಪಯನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ಕುಂ ಕೋಯಿಲ್. ಯಾವ ಕೋಯಿಲ್ ಅದು? ಶ್ರೀರಂಗ. ದೇಶಿಕರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸುಗತವನ್ನ ಗಣಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮೋದಾರಿ. ಇವನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ರು ಹೋದ್ರಿ, ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ತಲೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ, ಫ್ರೇಮು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಗುಲುತ್ತೋ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬಗ್ಸಿ ಬಗ್ಸಿ ಹೋಗೋದು. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ? ಗರ್ಭಗೋಳದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಗಿಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಏಟ್ ಬೀಳ್ದಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ನೋಡಿದ್ದು, ನನಗಾಗಿ ಇವನು ತಲೆ ಬಗ್ಸುದ್ನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಣ ಅಂತ. ಇದು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸುಕೃತ. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಪರಮೋದಾರಿ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋನು ಹೋದವನಿಗೆ ಮೀನ್ ಜಜ್ಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ಅದೊಂದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ರಾಜನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾನ, ಅವನು ಬೆಸ್ತನಾಗಿದ್ದು. ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಗುಣಾಕ್ಷರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗುಣ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಇದೆ. ಅದು ಮರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲೋ ಕೊರಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಕೊರೆದಿದ್ದ ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಕನಾದವನು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರ ಇದೆ, ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಕನ್ ಎರ್ಚ್ ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಓ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಇದೆ, ಅದ್ 2 ಕೊಂಬು, ಮತ್ತಿದು. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸೋ ಒಂದ್ ಹಾಗೆ ಮಾಂ ಹಿ ಪಾರ್ಥವ್ಯಪಾಶ್ರಿತ್ಯ ಏಪಿ ಸ್ಯು ಪಾಪ ಯೋನಯ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತಥಾ ಶೂದ್ರಾಹ ತೇಪಿ ಯಾಂತಿ ಪರಾಂಗತಿಂ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ತಿರುಪ್ಪಾವೈಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಂಗನಾಥ ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ದರ್ಶನ ಎಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ಎದೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಳುಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಏನದು ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಸ್ತಿಕನಿಗೂ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಂವಾದ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ರಂಗನಾಥ ತ್ವಮ್ಮೇ, ನೀನು ನನ್ನವನು ಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅಂತ. ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳಿದ, ನಾನ್ ನಿನ್ನವನು ಹಿಂಗಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನವನು, ಅಹಮ್ಮೇ ಅಂತಂದ ಅವನು. ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ, ಕುತಸ್ತತ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ. ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳಿದ, ನಂದಿರ್ಲಿ ತದಪಿ ಕುತಃ, ನೀ ನನ್ನವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ?
ಅದನ್ನ ಹೇಗೂ ಹೇಳು ಅಂದು. ರಂಗನಾಥ ಹೇಳ್ದ, ಇದಂ ವೇದ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣಾತ್. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವೇದದ ಆಧಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳಿದ, ಏತಚ್ಚ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧಾತ್ ಅನುಭವ ವಿಭವಾತ್. ಇದು ಯೋಗದ ಅನುಭವದಿಂದ ಅರಿತದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೇನೋ, ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನನಗ್ ನೋಡಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ನಾನು ರಂಬೆನೋ ಊರ್ವಶಿ ಜೊತೆನೋ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸುರಾಪಾನ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ, ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸಿಗೋ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರಾ? ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಇದೇನೆ. ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಉಂಟೋ? ಹೀಗೆ ಆ ನಾಸ್ತಿಕನ ಇದು ದೇವ ತರ್ಹಿ ಸಾಕ್ರೋಶ ಏವ. ಅನುಭವ ಒಂದನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದನ್ನೇ ನಂಬ್ತೀನಿ ಎಂದು. ಎಲ್ಲ ತರ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದವನು ಇವನು, ನಿನ್ ತಂದೆ, ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸು. ನಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳೋಣ? ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೋ? ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ, ಅನುಮಾನ, ಶಬ್ದ ಅಂತ 3 ಪ್ರಮಾಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಅಂದ್ರೆ ವೇದ. ವೇದ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಂ. ವೇದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸೋದಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಧಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸಮಸ್ತವೂ ಕೂಡ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ಮೃತಿಗಳು. ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಾಶರ ಸ್ಮೃತಿ, ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಅಗ್ನಿ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಫೈರ್. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ. ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಅಂಡೆಗೆ ಇವಾಗ ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಗ್ನಿ. ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಥಂಡಿಲಂ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ, ಅದು ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಬೇಕು, ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇವ್ನು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದ್ಗಡೆನಲ್ಲಿ. ಆ ಮರಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಒಣಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಲ್ಲುಗಳಿರ್ಬಾರ್ದು. ಹುಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಯಜ್ಞ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ. ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಳಿಜಾರು ಇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ, ಅಂಗಾರಾನ್ ಇರೋಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸುಮಂಗಲಿಯರು ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಅವರು ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವರೋಮಿದೆ ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪ್ಯ, ಅಗ್ನಿಗೆ ಅವರು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ತಂದವರಿಗೆ ಯಜಮಾನ ಅವರುಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಧಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಚೀ ಪೂರ್ವಮದಕ್ ಸ್ತಂತಂ ದಕ್ಷಿಣಾರಂಭ ಮಾಲಿಗೆ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅದೊಂದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ, ಏನು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಂತೆ. ದ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತ, ಇದು ಮಾಡು, ಇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ, ಅಲುಕ್ಷ ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು, ಇದು ಧರ್ಮ, ಇದು ಆಚರಣೆ. ಧರ್ಮಜ್ಞ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣಂ ವೇದಾಶ್ಚ, ಆಪಸ್ತಂಭ ಸೂತ್ರ ಇದು. ಈ ರೀತಿ ಇವನ್ ಹೇಳಿದ ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ. ನಾಸ್ತಿಕ ಹೇಳಿದ ಕ್ವಾಕ್ರೋಶ ಕಸ್ಯ, ಅದು ವೇದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಗೀತಾದಿಶು ಮಮ ವಿದಿತಃ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕಣಯ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಈ ಚರಾಚರ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು, ಯಜ್ಞ ಭೋಕ್ತೃ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳ್ದ ಹಂತ ತ್ವಪಕ್ಷಪಾತಿ ಸಹ, ಇದು ಕೋ ಅತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ? ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ? ಸುಧೀ ಸ್ಯಾತ್, ಸತ್ಪುರುಷರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ತ್ವಕ್ಷಪಾತಿ ಸಹ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳು, ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಪಾತಿಗಳು. ದೇವನಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತೋರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಸೊಂಟ ಮಟ್ಟದ ಆಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎದೆ ತನಕನೂ ಬರುವಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಗ್ಗಿ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನವನು ನನ್ನವನು, ಇದು ಸತ್ಯ 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 ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವವರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಾರೈಷಿ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ತ್ವಮ್ಮೆ ಅಹಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಭೀಷಣ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಮಯಾ ಲಂಕಾ ಮಿತ್ರಾಣಿ ಚ ಧನಾನಿ ಚ ಭವದ್ಗತಂ ಮೇ ರಾಜ್ಯಂಚ ಜೀವಿತಂಚ ಸುಖಾನಿ ಚ. ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ, ಲಂಕೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿತ್ರ, ಧನ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬಾಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮರ್ಪಿತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಸುಗ್ರೀವನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ ರಾಘವಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೆ ನಿವೇದಯತ ಮಾಂ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ವಿಭೀಷಣಂ ಉಪಸ್ಥಿತಂ. ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇದ್ರದ್ದೇ ಚಂಚಲತೆ. ಈಗ ನಾನೇನೋ ಯಾವ ಸುಕೃತವೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಅವನು, ಬರೀ ನಮ್ಮೊಬ್ಬನಿಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೋದು. ಅಂತವನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹೇಳೋ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಿರುಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆ. ಶಿಶುಪಾಲ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿಲಿಲ್ಲ, ಜರಾಸಂಧ ನಿನ್ನನ್ನ ಜರಿದ, ರಾವಣನು ಹಾಗೇನೆ ನಮೇ ಯಂ ಕಸ್ಯಚಿದೆ, ನಾನ್ ಎಂದಿಗೂ ತಲೆ ಬಗ್ಸೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಅವರುಗಳನ್ನ ನೀನ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಡೆಗೆ? ರಾವಣನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಶುಪಾಲನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ, ದ್ವೇಷ ಶಿಶುಪಾಲಂದು. ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಶುಪಾಲನ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು. ಈ ಮಾತಿದೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಾಡಿದ್ರು, ಸತ್ಯೇನ ಲೋಕ ಅಂಜಯತಿ ದೀನಾನ್ ದಾನೇನ ರಾಘವಃ. ತಾನು ಸತ್ಯಸಂಧ, ತಂದೆಯ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಪಿತೃವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಜಯಿಸ್ತಾನೆ. ದೀನಾನ ದಾನೇನ, ಯಾರು ದೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಗುರುವಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆಯ, ಗುರುವನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ವಿನೀತನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಧೀರಃ ಧನುಷಾ ಯುಧಿ ಶಾತ್ರವಾನ್, ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಶಳಕದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ, ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಅವನು ಭಲೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ರಾವಣ ಹೇಳಿದ್ದ ಮಾತು ಉಂಟು, ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ನಾನು ರಾಮನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ, ಏನ್ ಅವನ್ ಪರಾಕ್ರಮ. ನಾವು ದೀನರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ದಾನವಾಗಿ ಕೇಳೋಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೊಡೋದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲದೆ ಉನ್ನೈ ಅರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೋ ಮಂದುವ. ನಿನಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅದಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನೋ ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು, ಕೀರ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಂತಸ್ತು ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು, ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಪಾಶ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅದ್ ಕೊಡು, ಈ ಮಗಳಿಗೆ ಇದ್ ಕೊಡು, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸು, ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ ಬಾಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸದಾ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಹೇಳೋಂತ ನೀನ್ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ. ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಂ, ಎಸ್, ಎನಫ್. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಯಾರಿಗಿದ್ಯೋ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸುಖಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತ. ದೇವರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ಅವನ ಕಿತ್ತಾಳದಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳ್ದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಎಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೇನು ಬೈಕೆ ಇಲ್ವೋ ಅವಾಗ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ಯೋ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸಿಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ, ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗದ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನೋ ಹರಿಯೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧೋಪಿ ನ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯಯೋಹೋ. ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಃ ಪ್ರಾಣ ಕಾಯಯೋಹೋ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಉಡಲುಂ ಉಯಿರುಂ ಇದರ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಪುತ್ರ ಮಿತ್ರ ಕಳತ್ರಾದಿ ಸಂಬಂಧ ಕೇನ ಹೇತುನ, ಮಗ, ಫ್ರೆಂಡು, ಹೆಂಡತಿ, ಕಳತ್ರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಪಿತೃ ಮಾತೃ ಸುತ ಭ್ರಾತೃ ದಾರ ಪುತ್ರಾದಯೋಪಿ ವಾ ಏಕೈಕ ಫಲಲಾಭಾಯ ಸರ್ವಲಾಭಾಯ ಕೇಶವ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಜ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತೆಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ತಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಮನೆ ಇತ್ತು, ಮಗನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇನ್ ಹೋಗಿ ಎಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ
ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧವಾ? ಮನುಜ ಶರೀರ ಇದೇನು ಸುಖ, ನೆನೆದರೆ ಘೋರ ಇದೇನು ಸುಖ, ಜನನ ಮರಣ ಮಲದ ಕೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸೋದು ಇದು ಏನು ಸುಖ. ತನುವಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೃದಯದ ಶೌಚ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ತನಗಳ ನಂಬುವುದೇನು ಸುಖ. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅವನ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸರ್ವಲಾಭಾಯ ಕೇಶವ, ಅವನನ್ನ ನಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ನ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಗೆ, ಈ ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮಗನಿಗೋ ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೋ ಒಂದು ಮಗನ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನು ಕಾಣೆಯ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಹಮತೆಯು ಬೆಳೆಯುವನಕ. ತಂದೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳ ನಾನೆಂಬುದೇ ದುನಿಲೆ. ಭಂಗ ಮುರಿಯುವುದು, ಬಂದ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಿ. ಈಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಶಸ್, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿರಲ್ಲಿ, ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನಗ್ ಸಾಲದು, ಅವಳು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ನನಗ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಪ. ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಡಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಮಾಡದಂತಹ ಮಹಾ ಗ್ರೇಟ್. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಯುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಅವನನ್ನ ನೆಮಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದೊಡನೆ ಜೀವದ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದೀವಿ ನಾವು, ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶರೀರಗಳಾಯ್ತು, ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವನೊಡನಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಜೀವನಿಗೆ ತಾನೇ ಏನು? ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯೇ. ಇನ್ನು ಮಗ, ಗೆಳೆಯ, ಮಡದಿ, ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು, ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಒಂದೊಂದು ಫಲಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ನೀನೊಬ್ಬ ಬರ್ಡನ್ ಅಂತೀಯೋ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾದರದಿಂದ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ, ಪತ್ನಿ ಪತಿಯನ್ನ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ವಂತಂದಾಗ ಅವರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನೀನು ನನ್ನ ನಿಲ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಯಾ? ನೀನ್ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೇನೋ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗು. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೀನ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು 5,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಬೇರೆ, ನಿಮ್ದೇ ಬೇರೆ. ನಿಮ್ದೇನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಇದು ಸಂಬಂಧವೇ? ಯಾವುದನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಅಂತೀರಿ? ನಿನ್ನೊಡಿನ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ. ಹೇ ಕೇಶವ, ನೀನು ಕೇಳದಿದ್ರು ಕೊಡುವಂತವನು ನೀನು. ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಪ್ಪ, ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದು ನಿನ್ನ ಕೂಡಾರ ಇವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ಗುಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಏನ್ ಬೇಕಮ್ಮ ನಿಮಗೆ? ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಕರೆದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ಇದು ಪ್ರೇಮದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾಂ ಇಂದತೆ ಇದು ಗೋವಿಂದ. ಗೋ ಎಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಮಾತು, ವೇದ, ಜ್ಞಾನ, ಹಸು. ವಿಂದ್ ಎಂದರೆ ಪಡೆಯೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಡಿಸಿ ನಿನ್ನವರನ್ನಾಗಿ ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀಯ. ನೀನು ಕೂಡಾರವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್. ಅಸುರರ ಭಯದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ಇತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಗಾಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಂದತಿ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದ ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ಧರ್ಮಜನ 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿನೇ ಸಹಸ್ರ ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅನಿರುದ್ಧ ಸುರಾನಂದೋ ಗೋವಿಂದೋ ಗೋವಿದಾಂಪತಿ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ 180ನೇ ನಾಮ. ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆಯೋರು ಯಾರು? ಅನಿರುದ್ಧ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸುಖವನ್ನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಸುರಾನಂದ, ಸುರರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು. ಅಸುರರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರು. ಸುರಾನಂದ, 3 ಲೋಕವನ್ನ ಅಸುರರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದೆ ಗೋವಿಂದ. ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂಜನೀಯನಾದವನು ಗೋವಿದಾಂಪತಿ. ಹಸುಗಳಂತೆ ಏನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಜ್ಞರಾಗಿ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದವನು ನೀನು. ಪಶು ಸಮಾನವಾದ ಬದುಕ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವುಗಳು. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ
ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ನಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತೀಯ ಅಮರ್ಯಾದ ಕ್ಷುದ್ರ ಚಲಮತಿ ಅಸೂಯಾ ಪ್ರಸವಭು ಕೃತಜ್ಞ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಕಥಮದಮಿತೋ ದುಃಖ ಜಲದೆ. ಈ ದುಃಖದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ತವ ಪರಿಚರೇಯಂ ಚರಣಯೋಹೋ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡು ನನಗೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀನು ಗೋವಿಂದ ರಕ್ಷಕ, ನೀನು ಮಹಾವರಾಹೋ ಗೋವಿಂದ ಸುಶೀರ್ಣ ಕನಕಾಂಗದಿ. 843ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನಾಮ. ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾವರಾಹನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದೆ. ಮಹಾವರಾಹ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಂದ ಭೂದೇವಿಯನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಗೋವಿಂದ ಚೇತನರನ್ನ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾಯಕ ಸುಷೇಣ. ನೀನು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ನಾಯಕ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೆ ನಾಯಕನಾದವನು. ದಿವ್ಯವಾದ ಸುವರ್ಣ ಆಭರಣವನ್ನ ಧರಿಸಿದವನೇ ಕನಕಾಂಗದಿ. ತನ್ನ ಮನದಾಸೆಯನ್ನ ಗೂಢವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಗೋದೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿದು ತಿಳಿಯದವನಂತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದ. ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳುವ ತಾಯಿಯಂತೆ. ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೈ ಕೊಂಡ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್. ನನಗೇನಿತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೆ? ನನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಸಿರಿಬಾಯ ನುಡಿ ಅದನ್ನ ನುಡಿಸಿದೆ. 1 ಸಹಸ್ರ ತನ್ನೈ ಪಾಡಿ ಪರೆಗೊಂಡು ಯಾಂ ಪೆರು ಸಮ್ಮಾನಂ. ಪುರುಷ ಕರಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯೊಡನೆ ಎಂದೆಂದು ಅಗಲದಂತಹ ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನಿರೆಯುಮೆನ್ನೆ ಅಂತಂತಹ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ನಾವು ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಯಾವುದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಪರಮ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾದ ನೀನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ನೀ ಕೊಡುವುದು ಒಂದು ಮಾನ, ಒಂದು ಅಳತೆ. ಆದರೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಇದ್ದರೆ ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನಂ. ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. 3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಭೂದೇವಿ, ನೀಳಾದೇವಿ. ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅವಳು. ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡುಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟು ನನಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸೇ ತಗೋ, ನಿನಗೇನೆ ಇದು. ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಹನುಮಂತ, ಸೀತೆ, ಇವರ ಇದು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಮ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸುವರ್ಣಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಅವರವರ ಅಧಿಕಾರ ಇದು. ಆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ವಾನರ ಸೇನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇವರ್ ಗಿವನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ. ಸೀತೆಗೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ ನೀಡಿದ. ಸೀತೆ ಆ ಹಾರ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೈನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ಹನುಮಂತನನ್ನು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿದ್ಲು, ರಾಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ಲು. ರಾಮ ಇಂಗಿತಜ್ಞ ಏನಂದ್ರು, ಸೀತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಯೋದು. ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗು ಪರಸ್ಪರ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸತಿಪತಿಯರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತ ಅನುರೂಪ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಇವನು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅವಳು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಆ ರೀತಿ ಪತಿ ಸಮ್ಮಾನಿತ ಸೀತಾ ಭರ್ತಾರ ಅಸಿತೇ ಕ್ಷಣ. ಭರ್ತ ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ಅವನನ್ನ ಅಸಿತೇ ಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅದ್ವಾರ ಮನುರಾಜ ಮಂಗಳಾನಿ ಅಭಿದದ್ಯುಷಿ. ರಾಮಾಯಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಕಾಂಡದ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯುವರಾಜನಾಗಿ ರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಬಯಸುವಂತಹ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಇಂದ್ಲು. ನನಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ನೀನು ಸಿದ್ಧಳಾಗೋ. ಸುಮಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಾನು ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದು. ಏನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತನಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ರಾವಣಾದಿಗಳಿಂದ ಲೋಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನ ಇತ್ತು, ಅದರ ಸಫಲತೆಗೆ ತಡೆಯಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿದಂತೆ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಸಹಪತ್ನ್ಯ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ. ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮಾತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿದೆ.
ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಬ್ರು ಹೋದ್ರು. ಅವತ್ತು ಮಂಗಳ ಸ್ನಾನವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ವಸಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಟ್ರು. ಯುವರಾಜನಾಗಿ ರಾಮನನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡೋದು. ಇಚ್ಛಾಮೋ ಹಿ ಮಹಾಬಾಹುಂ ರಘುವೀರಂ ಮಹಾಬಲಂ ಗಜೇನ ಮಹತಾ ಯಾಂತಂ ರಾಮಂ ಛತ್ರಾವೃತಾನನಂ. ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಶರಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿದ, ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ. ಪ್ರಜೆಗಳೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅರಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ನನಗೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮನಿಗೆ ಈ ಯುವರಾಜ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಇದಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಚ್ಛಾಮೋಹಿ ಮಹಾಬಾಹುಂ ರಾಮಂ. ಅವನು ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ, ಬಿಳಿಯ ಛತ್ರದ ಕೆಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಶರಥನಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನಿಂದ ಏನಾರು ಅಪಚಾರ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ರಾಮ ನಿಮಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ನನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಭಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಗಿಪ್ಪು ನಡೀತೋ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಛೇ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಬಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀಯ ರಾಜನಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕನಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ಕುಲನಾಥ ರಂಗನಾಥ ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಅವಾಗ ಈ ಸೀತೆ ಕಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಲಂತ. ಏನು, ಯುವರಾಜನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರ ಉಪಟಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆದ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೀತೆ ನೋಡಿದ್ಲು, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಆ ಚಂದ್ರಹಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿದೆ, ರಾವಣ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂದ. ಬೇಡ ತಡಿ, ಆ ವಿಭೀಷಣ ಹೋಗ್ಲಿ ಇಂದ. ರಾಮ, ವಿಭೀಷಣ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ. ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಯಾಕೆ, ನಾನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಭಗವಂತ ರಾಮ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಅದರ ಅರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗ ಸೀತೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮಾನಿತರಾಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಭೀಷಣ ಇವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೋಶ ಇಲ್ಲ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇವಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ. ಸೀತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೀತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗ್ಲಿ ಲಂಕೆ, ಅದು ಅವಳ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮಾತಾ ದೇವಿ ತ್ವಮಸಿ ಭಗವಾನ್ ವಾಸುದೇವ ಪಿತಾಮಿ ಜಾತ ಸೋಹಂ ಜನನಿ ಯುವಯೋರೇಕ ಲಕ್ಷಂ ದಯಾಯಾಃ ದತ್ತು ಯುಷ್ಮತ್ ಪರಿಜನದಯಾ ದೇಶಿಕೈರಪ್ಯತಸ್ತಂ ಚಿಂತೆ ಭೂಯಃ ಪ್ರಿಯಮಿತಿ ಕಿಲ ವಸ್ತ್ರಾಮಿಕ. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಶ್ರೀಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಅವಳ ಒಂದು ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಗೋದೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೇನೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ಲೇಷ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಶಾರಂಗಳ ಇಶ್ವೈತನ್ರೋ ಒಳಿಂದೇನ್ ಕಾಣುಮಾರರುಳಾಯೇ ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವನು ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ರಂದನ ತೊಂಡರಡಿಪಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಮಾಡದಂತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕದರು ಹಿನ್ನೇನ್ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಭಗವಂತ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ರೋರ ಹಾಹೂಮೆ, ಯಾಕೆ ನನಗಿನ್ನೂ ಅವನ ದರ್ಶನ, ಎಂದಿಗಾವುದೋ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ, ವರುಣಾಳ್ ಕಾಣಮಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ, ನನ್ನ ಈ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ನೀನು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅನ್ನುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀ ವಾರಾದೊಳಿಯಲ್ ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೇನ್ ಮುನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನೊಂ ಇರು ನಿಲಾ ಕಂಗುಲುಂ ಪಹಲುಂ ಕಣ್ತು ಇಲ್ಲರಿಯಾಳ್. ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ರಾತ್ರಿನೋ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಗುಲಂ ಪಹಲಂ ಕಣ್ತು ಇಲರಿಯಾಳ್ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಕೈಗಳಾಲ್ ಇರುக்கும் ಶಂಗು ಶಕ್ಕರಂಗಳೆಂದು ಕೈಕೂಪಂ ತಾಮರೈ ಕಣ್ಣೆನ್ನೇ ತಳರೋ ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೆ ಉನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನು. ನೀನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಗ್ ಬದುಕ್ಲಿ? ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಪೂರ್ವವಾಗಿ. ನಮ್ಮಳ್ಳವರ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಗವಂತ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ. ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೆ, ನೀನು ಬರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಏತಿ ಜೀವಂತ ಮಾನಂದೋ ನರಂ ವರ್ಷ ಶತಾದಪಿ ಆಶಾ ಬಂಧ ಕುರು ಅಸಮದೃಶ್ಯಂ ಪ್ರಾಯಶೋಹಿ
ರಾಹಶೋ ಅಂಗನಾನಾಂ ಸದ್ಯಃ ಪಾತಿ ಪ್ರಣಯಿ ಹೃದಯಂ ವಿಪ್ರಯೋಗೇ ಋಣದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮನೋರಥದಿಂದ ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರಹುಂ ನೀರುಂ ತಿನ್ನುಂ ಬೆತ್ತಿಲೆ ಎಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದೇ ನನಗೆ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಹಾಗೂ ಭೋಗ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ಸಾಯದೆ ಬದುಕಿರುವ ನಾವು ನಿನ್ನ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಅನುಭವದಿಂದ ಆನಂದಿಸುವಾಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಅಹೋಭಾಗ್ಯಂ ಏನು ಅಪ್ಪಂತಿರುವರಳ್ಮೂಳ್ಹಿನಳೆ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಉದಾರ ಸರ್ವೈವೇತೆ ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸಮಃ ಆತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಸಮೇಯುಕ್ತ ತಮೋ ಮತಃ ಮದ್ಭಕ್ತಾನಾಂ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಸಫಲಂ ಜನ್ಮ ಪಾಂಡವ ಅಂತ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡುವ ಹಾಗೆ ಸಯತಾ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜಃ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇ ಚ ಲೋಕಾಃ ಆಪ್ತಾಃ ಸರ್ವೇ ಚ ಕಾಮಾಃ ಯಂ ಕಾಮಂ ಕಾಮಯತೆ ಸೋऽಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಾದೇವ ಸಮುತ್ತಿಷ್ಠತೆ ತೇನ ಸಂಪನ್ನೋ ಮಹೀಯತೆ. ಅನುಷ್ಠಿತ ಕ್ರತುಶತಃ ವೇದ ಪ್ರಬಂಧ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೊಂಡಾಡೋದಿದು ಅವನು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ. மன்னவர் விண்ணவர் வானோரியம் என்றும் வான் கருத்தோர் அன்னவர் வேளி அனைத்தும் முடித்தனர் அன்புடையார்க்கு என்னவரம் தரவென்று நம் அத்திகிரி திருமகால் முன்னம் வருந்தி அடைக்கலம் கொண்ட நம் முக்கியரே. கண்டாய் நெஞ்சே கர்மங்கள் வாய்க்கின்னு ஓர் எண்டானமின்றியே வந்தியலுமாறு ஊனில் வாழுயிரே நல்லை போ உன்னை பெற்றும் வான் உளார் பெருமான் மதுசூதன் என்னம்மான் தானும் யானும் எல்லாம் தன்னுள்ளே கலந்தொழியும் ತೇನುಂ ಪಾಲುಂ ನೈಯುಂ ಕನ್ನಲುಂ ಅಮುದುಮೊತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನು ಕೂಡಾರೈ ಶ್ರೀ ಬಿರ್ಲುಂ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ಇருந்து ಭುಂಕ್ತ್ವ ಸ್ವಭೋಗಮಖಿಲಂ ಪತಿಭೋಗಮಶೇಷಂ ತ್ವಯೇಪುಪ ಉಭುಕ್ತ ಸ್ರಗ್ಗಂಧ ವಾಸೋಲಂಕರ್ಚಿತಃ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಭೋಜನಾದಾಸಃ ತವ ಮಾಯಾಂತರೇ ಮಹಿ. நாடும் புகழும் நன்றாக சூடாமே தோல்வளையே தோடே செவிப்பூவே. ಇವರಪ್ಪ ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಉಡುತ್ತು ಕಳೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಪೀದಹವಾಡೈ ಪೀತಾಂಬರ ನೀನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಧರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ಏನೇ ಹೊಸತನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಅರ್ಶನ ಹಚ್ಚಿ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಡಿ ಕೃಷ್ಣ ತವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ. ಏನೋ ಮಾಡ್ರನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಶೂರು ಅರಿಶಿನ ಮಂಗಳದ ಸಂಕೇತ ಶುಭ ಎಲ್ಲ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ಏನಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅವನು ತಿಂದದ್ದನ್ನ ಇದು ಪ್ರಸಾದ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ. ಕೇವಲಾಗೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ ಇನ್ನೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬರೀ ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಪಾಪವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂದಂತಹದ್ದು ಪ್ರಸಾದವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲ್ಶೋರುಂ ಹಾಲಿನ ಅನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ. ಏಕಃ ಸ್ವಾದಂ ನ ಭುಂಜೀತ, ಒಬ್ಬನೇನೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನುಣುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸವಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖವಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಾಗುವನ್ ಎಂದನಂತೆ ಪರಬೊಮ್ಮ. ಹೆಬ್ಬದುಕ ಒಂಟಿತನದೊಳ್ ಏನು ಬದುಕುವೆಯೋ ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋ ವಿಶ್ವವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀವೊಂಚೂರು ತಿನ್ನಿ, ನಿಮ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಕೋ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚೋದು ಕೊಂಚಿಡೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಡೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ, ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಮೊದ್ಲು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿ. ಒಬ್ಬರ ಎಂಜಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಹುಚ್ಚಿಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ತುಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸೌಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಎಲೆಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮೊದ್ಲು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಎಂಜಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಗೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಡಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು, ತೆಗೆದು ಎರ್ಚೋದಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತದೀಯರು ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಲ್ಲ. ಭಕ್ಷಣಗಳು ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೌಟೋ ಕೈ ಇಂಥದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಕೂಡಿ ಇರಿಂದ ನಿನ್ನೊಡನೆ ನೀನು ಧರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಆಭರಣಗಳೆಲ್ಲ, ಕೈ ಬಳೆ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಮುಗಿಯಿತು ಇವಾಗ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈ 27 ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದು, ನೈ ಉಣದೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿಂದೆ, ಪಾಲ್ ಉಣದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ
ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಸರಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿ ಅವಗಾಹನ ಸ್ನಾನ, ಕೃಷ್ಣನ ಚಿಂತನೆ ಸದಾ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದ ಅವರು, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸಮಾನವಾದ ಭೋಗವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು. ಪಾಡಹಮೆ ಎನ್ನನಯ ಪಲ್ಕಲನುಂ ಯಾ ಮಣಿವೋ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಧರಿಸ್ತಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದು. ಹಾಗೇನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ. ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅದನ್ ಪಿನ್ನೆ ಪಾಲ್ಶೋರು ಮೂಡನೈಪೇದು ಮುಳಂಗವಳಿವಾರ, ಕ್ಷೀರಾನ್ನದಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಮೊಣಕೈವರೆಗೆ ಹರಿಯುವಂತೆ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಕೂಡಿ ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ದದಾಸಿ ಯತ್ ತಪಸ್ಯಸಿ ಕೌಂತೆಯ ತತ್ ಕುರುಷ್ವರ್ಪಣ. ನೀನ್ ಏನೇನು ತಿಂತೀಯೋ ಕುಡಿತೀಯೋ ಏನನ್ನ ಧರಿಸ್ತೀಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು. ಈಗ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಣ್ಣ, ವೈಷ್ಣವ ಲಾಂಛನಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ತಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ನಾಮದ್ದು ಇದಿರ್ಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಹೊರಗಡೆನೆ ಹಾಕ್ತಿರೋ. ಆ ತಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಎಂಜಲಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಕುತರ್ಕಗಳು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಅಧಿಕಾರ. ನೀವು ಧರಿಸುವಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಹಂಚಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಧರಿಸುವಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ. ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ನಾಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಧರಿಸಿ ನೀವು ಅಂತ. ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ಕಾಲ್ಗಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಚಪ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಮಾತೆ ಆಧಾರ. ಎಲ್ಲ ನೀವ್ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಈ ಶಂಖಚಕ್ರ ಲಾಂಛನ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನ ನೆನಪನ್ನ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸದಾ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇದು, ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ಕಾಲು ಸಮುದ್ರ ವಸನೇ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ತನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಭೂದೇವಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವಳು. ಮಗು ತಾಯಿಯ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏನು ನನ್ ಕಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಏನು? ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಹಾಗೆ ಭೂದೇವಿಯು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಇವರಿಬ್ರು ದಂಪತಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ಈ ಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉನ್ನೈ ನಾನ್ ಅடைந்தேன் விடுவேனோ ಕಾರ್ಮುಹಿಲ್ ಪೋಲ್ ವಣ್ಣನೈ ಕಣ್ಣನೈ ನಾನ್ ಕಂಡೇನೆ ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್. ಅವನ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮುಖ ಕಮಲ, ಅದನ್ನು ಕಂಡೆ. ಏನು ಅನುಭವ ಇವರದು, ಆ ರೀತಿಯ ಆನಂದ, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ. ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ, ಆ ಪ್ರಸಾದನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇರಂದು ಕುಳಿಯುಂದೇಲೋರೆಂಪಾವಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹಂಚಿ ನಾವು ತಗೋಣ. ಸೋಷ್ಣುತೆ ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಪಶ್ಚಿತಾತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಮುಕ್ತನಾದವನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳನ್ನ ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ. ನಾನೇನೇನ್ ತಗೊಳ್ತೀನೋದೆಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಊಟ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ. ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ. ಅದು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ತಿನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತಮಿತವಿರಲಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ, ಅದು ವಿಶ್ವಾಗತೆ ಕಡೆಗೆ. ಸಮಯ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಣ. ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಬಾಗಿದರ ಬಾಳಿಸುವ ಬಾಳ್ಜಸದ ಗೋವಿಂದ
ಒಲಿದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಾಡಿ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡು ಬಳಿ ಕಾಂಪ ಜಗ ಪೊಗಳ್ವ ಬಹುಮಾನಗಳ ಕೇಳು. ಕೈ ಕಡೆಯ ತೋಳ್ವಳೆಗಳ್ ಓಲೆ ಕಿವಿ ಒಡವೆ ಮೇಣ್ ಅಂದುಗೆ ಎಂದೆಂಬ ಫಲ ತೊಡಿಗೆಗಳ ಧರಿಸುವವೋ. ನಲ್ಲುಡೆಯನ್ ಉಡುವೆವೈ ಬಳಿಕ ನಿನ್ನಯ ಕೂಡೆ ಮೊಳಕೈವರಂ ಸೋರೆ ನೈ ಪೊಯ್ದ ಪಾಲನ್ನ உண்பேவை ഈ നമ്മനും പിതാൻ വള്ളി തക്കും. கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழுமோ சோதி மணிமாடம் தோன்றுமோ நீதியால் நல்ல பக்தர் வாழமோ நான்மணிகளோதுமோர் வெள்ளி புத்தூர் வேதக்கோனோர் பாதக்கங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதம் அனைத்துக்கும் வித்தாகம் கோதை தமிழ் ஐந்தும் ஐந்தும் அறியாத மானிடை வையும் சுமப்பதம் வம்பு. ஆண்டாள் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ